বলে বলে বড় বন্ধু তাই আমি সিদ্ধান্ত মাঝে মাঝে 10 টাকা দিত আমরা জানতে পারলাম সিবিএসই পরিচালিত 12তে তুমি ভালো রেজাল্ট করেছো। কোন স্কুলে ছিলে এবং তোমার যে এই এক্সাম দিয়েছো বা পড়াশোনার ক্ষেত্রে কী ধরনের সাহায্য সহযোগিতা পেয়েছো সেই বিষয়ে একটু জানতে চাইব। আমি 12 দিছি বীর বিক্রম ইনস্টিটিউশন থেকে। আর আমার টিউশন দুইটা টিচার আসলো, ইকোনমিক্স আর হিস্ট্রি আর পলিটিক্যাল সায়েন্সের লেগে। আর বাকিটা আমি নিজের থেকে পড়ছি, সেলফ স্টাডি করছি। মোবাইল ইউটিউবে তখন সব কিছু লেকচার পাওয়া যায়, তো ইউটিউব থেকে আর ChatGPT থেকে আনসার পাওয়া পাইছি। আর টিচাররাও হেল্প করেছে। হ্যাঁ, এই স্ট্রাগল তো করছি আমি। এখানে তো রোদ উঠলে ঘরটা বেতলা গরম হয়ে যায়, তো ঘরের ভিতরে পড়তে পারি না, বাইরে গিয়ে ওখানেও গাছের তলায় থাকি গিয়ে পড়ি। তোমার মার্ক পার্সেন্টেজটা কত? 94.6%। আর্টস, হিউম্যানিটিস। বাবা এমনিতে কি করেন? বাবা কৃষক। নাম কল্যাণ। তোমার নাম কি? বেবি পাল। দীপ্তি পাল। আগামী দিন তোমার কি পরিকল্পনা রয়েছে পড়াশোনা? আমি বিএ পড়তে চাই ধর্মনগর ডিগ্রি কলেজ থেকে, আর টিচার হতে চাই। हाँ, यदि गवर्नमेंट हेल्प करे तो आगे बेटर करते पारबो। तुम्हारा बहन इतना अच्छा एक रिजल्ट किया सीबीएसई में। सर, मैंने तो बहुत उसका मेहनत देखा, बहुत ज़्यादा मेहनत किया उसने, उसका हार्ड वर्क जितना किया उससे बहुत अच्छा सक्सेस भी मिला उसे। बहुत प्राउड भी लग रहा है मुझे उसके लिए, और बहुत मेहनत किया सर। मैं तो बस ट्यूशन पढ़ाती हूँ, पापा तो बस वो खेत पे काज करता है, और इनकम के लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है सर। और मैं भी कॉलेज पे पढ़ती हूँ, मैं खुद के लिए भी इनकम से खुद का पढ़ाई, बहन की पढ़ाई, घर की सब कुछ करती हूँ। बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए भी सर। अगर कोई भी मुझे प्रधानमंत्री हो, एमएलए हो, जो सब कोई मुझे हेल्प करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री को क्या बोलेंगे? मैं चाहती हूँ कि सर मुझे हेल्प करें, मेरी बहन को और भी आगे पढ़ाने के लिए, फ्यूचर में उनके लिए हेल्प करें। आप कौन सा सेमेस्टर में पढ़ाई करते हो? मैं 6 सेमेस्टर पे पढ़ती हूँ। फाइनल सेमेस्टर। हाँ, तो इकोनॉमिक्स लेके पढ़ती हूँ। बहन का क्या प्लान है आगे? वो तो सर बोल रहे कि वो टीचर बनना चाहते हैं, क्योंकि मैंने तो सोचा था कि वो जब क्लास मैट्रिक जब दिया तो मैथ्स में भी 97 मार्क्स, उसके बाद साइंस में भी बहुत अच्छा मार्क्स किया, लेकिन हम लोग की तो बहुत प्रॉब्लम है परिस्थिति के कारण। हाँ, इसके लिए उसको आगे साइंस स्ट्रीम में जाना चाहता था पर नहीं दे पाई, क्योंकि बहुत सारा खर्चा लगेगा और मैं अकेली तो सब कुछ नहीं कर सकती हूँ, इसलिए। पूरा आप ही खर्चा आप ही? हाँ, मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ, कॉलेज भी जाती हूँ, बहुत सारा मुश्किल होता है मेरे लिए। मैं खुद की पढ़ाई भी खुद से सेल्फ स्टडी करती हूँ, खुद के लिए मैं टीचर चाहती हूँ, पर टीचर की तो प्रोफेसर से बहुत फी बहुत ज़्यादा लगती है, इसलिए नहीं कर पाती हूँ। और ये जो पढ़ाई है कैसे करते हैं आप लोग? यूट्यूब देखते हैं? हाँ, यूट्यूब से मैं हेल्प लेती हूँ, ChatGPT से, गूगल से भी लेती हूँ। आज भी मेरा एक एग्ज़ाम गया है, आज एग्ज़ाम देके आई हूँ मैं, वो भी सब मैंने ChatGPT, गूगल ये सब से ही पढ़ी हूँ। और मेरी बहन भी ऐसे ही पढ़ती है, और मैंने 2 टीचर उनके लिए ये किया था, उसने बहुत हेल्प किया। टीचर भी बहुत अच्छे से पढ़ाई, इकोनॉमिक्स, उसके बाद पोल साइंस और हिस्ट्री, और बाकी सब्जेक्ट तो वो खुद से ही पढ़ाई किया। और स्कूल से कितना हेल्प मिलता था? स्कूल से तो जितना टीचर लोग हेल्प कर सकते हैं बहुत किया हेल्प, टीचर लोग बहुत अच्छा है, बहुत हेल्प किया। लेकिन हम लोगों के जो घर के जो प्रॉब्लम है, बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होते हैं घर पे। दिन पे जब गर्मी होती है तो नहीं पढ़ पाती है वो, मैं भी सेम उसके जैसे ही बाहर पे पेड़ के नीचे पे जाकर बैठ के पढ़ती हूँ, और रात पे तो घर पे ही पढ़ती हूँ। आपका क्या सपना है? सर, मैं तो बहुत बड़ा सपने देखा हूँ, लेकिन मुझे तो IAS बनना चाहती हूँ, लेकिन जिस तरह मैं पढ़ रही हूँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, मैं कुछ भी तो नहीं कर पा रही हूँ। घर पे देखूँ, बहन की खर्चा उठाओ, मेरी खुद की बहुत प्रॉब्लम है। मैं चाहती हूँ कि जो भी आज हम सबको दिखेंगे वो चाहे जितना मुझे हेल्प कर पाए उतना, अगर हेल्प कर पाएगा, कुछ फैसिलिटीज़ दे पाएगा तो बहुत अच्छा होगा। मेरा नाम लक्ष्मी पाल है। ये कौन सा गाँव है? রাগনা। कितना नंबर वार्ड है? 7 তে আমরা আপনার বাসাতে আসলাম, আপনার মেয়ের সাথে কথা বললাম। কীরকম লাগছে এরকম একটা রেজাল্ট, এরকম একটা ফলাফল আপনার মেয়ে করেছে? তো ভালো লাগছে আমার কাছে। কতটুকু পরিশ্রম ছিল এই মেয়ের সাফল্যের পেছনে? পরিশ্রম তো প্রচুর পরিশ্রম করছে, সময় মতো খানি খাইছে না, না খাইয়াও পড়াশোনা করিয়া আধা রাস্তা হাঁটিয়া গেছে, আধা রাস্তা টুকটুকে গেছে গিয়া পড়ছে। আগামী দিনে আপনার মেয়েকে কি বানাতে চান, কি পরিকল্পনা রয়েছে? এখন যখন পড়তো কোনো একটা চাকরি পাইলে ভালো, আর কি সরকারি থাকি যদি কোনো একটা জিনিস পাইতে। পঞ্চায়েত থেকে কিরকম সহযোগিতা পেয়েছে? এখন তো কিছু পাই নাই,
পঞ্চায়েত থেকে কোনো সহযোগিতা না রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে আপনার কি বার্তা থাকবে? মুখ্যমন্ত্রী আর কিছু শাস্তি চাইব আর কি এই কিছু যাতে মেয়ে ভালো পড়াশোনা পড়াশোনা করছে করতে পারে তোরা সাহায্য যদি আর্থিক করুন তাই খুবই মেধাবী মেয়ে আপনার পড়াশোনা করছেন এবং এই যে অক্লান্ত পরিশ্রম, তাদের পরিশ্রমের পেছনে আপনারও একটা অবদান রয়েছে মা হিসাবে। কি বলবেন এই যে একটা ভালো রেজাল্ট হয়েছে বা আমাদের যে মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন ওনার উদ্দেশ্যে আপনার কি বার্তা থাকবে? আমার তো বার্তা তারা ইয়ে হতো সাহায্য চাই আমি, তারা ফেরাইবার লাগে আর কি, তারা তো ফেরাইতে তো সাহায্য লাগবে, আমি তো ফেরাইতে পারছি না। তো যদি বলতে হয় বা এত গর্বিত বা এত আনন্দিত যে আমাদের এই গ্রামের মধ্যে যথেষ্ট এখানে আমরা যদি বলি অর্থবিত্ত সম্পদশালী ব্যক্তিত্ব পরিবারও রয়েছে, তন্মধ্য থেকেও আজকের এই যে পরিবারটা এই যে প্রতিকূল অবস্থায় দাঁড়িয়ে যেভাবে তারা পড়াশোনা করে যে রেজাল্টটা আমাদের এই গ্রামের জন্য এনে দিয়েছে এটা আমরা গর্বিত। আর এতটুকু আমার মনে হয় যে আসলে ইচ্ছাশীল এরা যারা দু বোন এরা অত্যন্ত দরিদ্র পরিবার, যেটা বলা হয় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। সবাই একজন দিনমজুর, মাকে আপনার পরিবারটাকে দেখেছেন, তাদের বাড়ির অবস্থা দেখছেন, সমস্ত কিছু মিলিয়ে যদি আমরা বিচার করি তাহলে এই পরিবারের থেকে এইভাবে পড়াশোনা করে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করা এটা সংকটময় একটা বিষয়। তাই আমরা সবাই অন্ততপক্ষে আমরা গ্রামবাসী বা প্রতিবেশী হিসাবে আমরা এতটাই গর্বিত সেটা আমাদের ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। আমরা মনে করি আমরা অনেকটা জানতেও পারতাম না অনেক আগে তাদের যে অবস্থা, বর্তমানে রেজাল্টটা আসার পর আমরা বুঝতে পারলাম যে তাদের আমরা সবাই ইয়ে করছি যে আমরা চাই যে আমরাও চেষ্টা করব তাদেরকে যদি ভবিষ্যতের দিকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য যদি আমরা বিভিন্ন সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আসে অনেকের থেকে, তাহলে তারা আরও এগিয়ে যেতে পারবে এবং আমি মনে করি যে তাদের মধ্য দিয়ে আমাদের গ্রামের নাম একদিন একটা উচ্চ জায়গায় পৌঁছতে পারবে, এটা আমাদের বিশ্বাস। আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছেও আমরা আবেদন রাখবো তাদেরকে তাদের এই পড়াশোনার ব্যাপারে তাদের শিক্ষার ব্যবস্থায় যেন সহযোগিতা করেন। তৎসঙ্গে আমি আরেকটা আবেদনও রাখবো, আমরা ধর্মনগরবাসী, আমাদের ধর্মনগরের নবনিযুক্ত বিধায়ক রয়েছেন, ওনার কাছেও আমরা আশা প্রার্থনা করবো যে উনি যেন সহযোগিতা করেন যাতে তারা ভবিষ্যতে আরও এগিয়ে যেতে পারে এবং তাদের মধ্য দিয়ে যেন আমাদের গ্রামের নামটা আরও উজ্জ্বল হবে।